What kind of role can we expect the banking sector to play in promoting the creative economy? The government-run Export-Import Bank of Korea, also known as Korea Exim Bank, has been playing a leading role in supporting SMEs, major export companies, and the creative economy as a whole. But this is just the beginning. To examine the bank's role moving forward, we are joined this week by its chairman, Kim Yong-hwan. Kim Yong-hwan, chairman of the Export-Import Bank of Korea. Since passing the 23rd Higher Civil Service examination, he has filled various posts in the Financial Services Commission and the Financial Supervisory Service. He is an authority in the field of developing financial policies and supervising financial markets. He has received favorable evaluations in the field of foreign exchange since becoming chairman of the Export-Import Bank of Korea in 2011. We are joined by Kim Yong-hwan, chairman of the Export-Import Bank of Korea, to hear more about his belief in the global competitiveness of Korea's banking sector. Mr. Chairman, thank you very much for being on the show. Thank you. Let's begin with an introduction to Korea Exim Bank for those viewers out there who may not be familiar with what the bank is and what the bank does. 수출입은행은 정부가 100% 출자한 정책금융기관입니다. 수출입은행은 일반 상업은행과 달리 예금이나 적금 이런 걸 통해서 자금을 조달하는 게 아니고 해외에서 수출입은행 채권을 발행해서 자금을 조달해서 우리 기업들이 해외에 수출하거나 수입하거나 또는 자원 개발을 한다거나 또는 해외 투자를 하는데 적극적으로 자금을 지원하는 역할을 하고 있습니다. And what if you could explain the differences between other government-run banks in Korea, such as the Korea Development Bank or the Industrial Bank of Korea? How does Korea Exim Bank differ from those? 산업은행과 기업은행도 정부가 출자한 정책금융기관입니다. 산업은행은 대체적으로 국내에 벤처라든지 이런 창업하는 데 자금을 지원해주는 기관이고 또 기업은행은 중소기업을 주로 취급하는 정책금융기관입니다. 그런데 비해서 수출입은행은 우리 기업들이 해외에 나가서 활동하는 데 필요한 자금을 지원하는 곳입니다. And what, as chairman of the bank, what is sort of your governing philosophy in your job there? 이 수출입은행은 특히 해외 네트워크를 가지고 있는 은행이기 때문에 우리가 좀 더 신속하게 스피드하게 해야 될 필요가 있습니다. 그래서 제가 전화로 이런데 이메일로 이렇게 보고도 많이 받고 해서 신속하게 할 필요가 있다. 두 번째는 이제 신뢰가 굉장히 금융기관은 중요합니다. 그래서 신뢰를 잃으면 고객들한테 여러 가지 어려움이 있기 때문에 신뢰를 많이 강조하고 있고 커뮤니케이션, 소통, 그러니까 그 안에 조직원 간에 의사소통이 잘 돼야만이 조직의 빠른 결정, 의사결정을 할 수 있기 때문에 소통을 굉장히 중요하게 생각하고 제가 제일 무엇보다 중요한 거는 현장입니다. 우리 직원들이 현장의 기업에 찾아다녀서 기업들이 실제로 필요한 것들이 뭔지 현장에 가서 직접 보고 애로사항을 듣는 게 굉장히 중요하다고 보기 때문에 이 네 가지 원칙을 제가 경영 철학으로 삼고 있습니다. Like its name suggests, the Export-Import Bank of Korea has been very instrumental, of course, in exports and imports in and out of Korea. Also contributed quite a bit to Korea reaching the $1 trillion trade mark. What is the bank doing these days to cope with the ongoing global financial crisis that we're seeing? 우리나라 기업들이 수출하고 수입하면서 커다랗게 무역 1조를 달성하는 데 기여를 했는데 여기에는 굉장히 중요한 역할을 하는 것들이 적기에 자금을 공급해서 우리 기업들이 필요한 자금을 신속하게 공급해서 기업들이 현재 적응하는 데 필요한 역할을 하도록 합니다. 그래서 저희들이 금년에 74조를 지원하는데 대출이 50조, 지급보증이 24조, 그래서 74조를 선제적으로 공급을 해서 우리 기업들이 필요한 자금을 공급하게 하고 있습니다. 특히 그 상반기에 74조의 60%를
집행해서 지금 글로벌 이런 위기에 우리 기업들이 해외 진출하는데 필요한 자금을 신속하게 지원을 하고 있습니다. 특히 최근에는 우리 기업들이 해외 대형 프로젝트에 참여를 많이 하고 있습니다. SOC라든지 화력발전, 수력발전소 같은 원전, 유해 원전이라든지 이런 데 큰 자금이 필요하기 때문에 저희들이 금융자문부를 만들어서 금융자문이라든지 주선이라든지 해서 필요한 자금을 충분히 공급하고 해서 우리 기업들이 해외 진출하는데 큰 보탬이 되도록 하고 있습니다. And the basis of Korea's export industries like shipbuilding, construction, they're having a difficult time these days securing loans because of the economic downturn globally. What is Korea Exim Bank doing to address that problem? 말씀하신 대로 조선 해운 해외 건설이 굉장히 경기가 다운돼가지고 굉장히 어려운 상황에 있습니다. 근데 이런 조선 건설 해운 같은 업종은 굉장히 고용 효과가 큰 업체이기 때문에 특히 리스크가 상당히 크기 때문에 시중은행에서는 많이 못하기 때문에 이런 정책금융원 엑심이 이런 취약산업에 대해서는 집중적으로 지원을 하고 있습니다. 조선에 대해서는 5조 지원을 하고 있고 해운업에 대해서는 5천억, 해외 건설에 대해서도 국내 건설 경기는 어렵지만 해외 건설 경기는 굉장히 좋은 성적을 이루기 때문에 해외 건설 부분도 다양하게 우리가 금융을 지원해서 우리 이런 취약 산업이 회복될 때 충분히 빠른 시간 내에 회복될 수 있도록 지금 어려운 때에 오히려 집중적으로 자금을 지원해서 하고 있습니다. And I understand Korea Exim Bank is promoting a campaign to foster growth within export companies that are in their early stages. Could you explain that program a bit for us? Yes. 수출 초보 기업 그러니까 100만 불 이하인 수출 초보 기업이 중소기업 중에 88%입니다. 그러니까 처음에 수출 초기 단계가 굉장히 어려운 것 같습니다. 그러니까 수출 초보 기업을 100개를 선정해서 우선 1,000억을 해서 시범적으로 100개를 육성해 보려고 합니다. 물론 시중은행도 중소기업을 많이 하고 있지만 우리는 이 수출은행은 초보기업, 중견기업 이렇게 대기업적으로 이어지도록 이 단계별로 자금을 지원하는 프로세스를 만들어서 우선적으로 수출 초보기업에 대해서는 100개를 선정하는데 이 100개를 선정하는 무역협회가 있습니다. 기업들의 대표를 하는 무역협회에서 1,000개 업체를 제공받아서 그중에서 괜찮은 업체 100개를 뽑아서 1,000억을 우선 금년에 시범적으로 해보려고 합니다. In a speech you gave at a national university, you said that a nation's competitiveness in the global economy depends on how many global companies that particular nation has. What did you mean by that? 제가 생각하기에는 이 우리나라 기업이 겪고 국가의 경쟁력이라고 생각합니다. 삼성전자, 현대자동차 이런 글로벌한 기업이 많을수록 국가의 경쟁력이라고 보고 있고 특히 포춘에서 매년 500대 기업을 발표하는데 그 GDP 국가 경제 규모가 큰 나라의 순서대로 그 세계 500대 기업의 숫자가 일치합니다. 미국, 일본, 미국, 중국, 일본, 프랑스, 독일. 여기 국가 경쟁력 규모가 순서인데 그 숫자도 역시 그 순서대로 기업이 많다. 한국은 아직 14위를 유지하고 있는데 경제 규모로 보면 15위니까 거의 비슷한 숫자를 가지고 있는데 중국의 경우에는 굉장히 많이 늘고 있습니다. 최근에 그 500대 기업이. 한국은 아직 좀 13개에서 14개에 침체되어 있는데 앞으로 이 글로벌한 500대 기업에 많이 들어갈 수 있도록 우리 기업을 집중적으로 육성할 필요가 있다고. What is the current system at Korea Exim Bank right now to support small and medium-sized enterprises? Yeah. 저희들이 아까도 말씀드렸지만 금년에 50조의 대출을 기업들한테 하는데 중소기업 포션이 45%인 22조 5천을 중소기업에 주고 있습니다. 특히 수출 초보 기업보다도 저희들이 지금 집중적으로 들어오는 건 독일 같은 히든 챔피언 기업,
그 중견기업을 육성할 필요가 있습니다. 독일의 경우에 중견기업 비중이 11%인데 비해서 한국은 0.04%. 그러니까 중소기업은 많은데 중견기업이 작기 때문에 대기업으로 가는 길목이 좀 약하다. 이 미들이. 그래서 중견기업 육성을 하기 위해서 저희들이 300개 업체를 선정해서 그 히든 챔피언으로 탄생하도록 도우고 있는데 3년 동안 노력해서 300개를 했는데 10개가 나타났습니다. 이제 히든 챔피언으로. 히든 챔피언이 되려면 수출에 1억 불, 매출에 1조, 그다음에 세계에서 프라이어리티 5위 내인 제품을 생산하는 업체. 그래서 아주 그 히든 챔피언이 탄생되면 물론 우리가 여러 가지 혜택, 금리 인하라든지 금융 자금을 많이 줘서 히든 챔피언을 많이 육성하는 것이 우리의 가장 중요한 목표라고 생각합니다. What efforts right now, the talk of course is about the Park Geun-hye administration's creative economy. What efforts are being made by Korea Exim Bank to support that drive? 박근혜 대통령께서 말씀하신 창조 경제는 지식 서비스 산업, 특히 문화와 융합하는 사업, 이런 그 기술 개발 사업, 이런 것들이 그 창조 경제를 이끄는 요체라고 생각합니다. 지식 서비스 부분은 처음에 자금력이 부족한 사람들이 많습니다. 벤처라든지 엔젤이라든지 이런 또 애니메이션, 드라마 이런 같은 그 이런 창조 기업들을 초기에는 그 재무제표나 이런 게 나쁘기 때문에 그러면 정책금융기관이 많이 지원을 해서 그 사람들이 육성할 수 있도록 맞춤형 금융 지원을 하고 있습니다. 기술 개발하는 특허나 지적재산권 같은 등록할 때 자금이라든지 또 그 사람들이 지적재산권을 가지고 상용화해서 해외 시장을 개척한다든지 해외 시장 개척 자금을 준다든지 해외 수출하면 수출 자금을 주는 이 단계별 맞춤형 금융을 함으로써 창조 경제에 있는 기업들을 적극적으로 지원을 해서 그런데 많은 일자리를 창출하는 데 기여를 하고 있습니다. And then in that same vein, what is Korea Exim doing, or Korea Exim Bank doing rather, to give support to more of the creative industries, cultural contents, information services, things like this? 최근에 이제 넛잡이라고 3D 애니메이션 하는 한테 이 처음에 만드는 제작 자금 30억 그리고 해외 홍보 활동 70억 원을 지원했습니다. 또 특히 문화 콘텐츠 산업이 중요한 게 문화 상품을 수출하면 100억 불 수출하면 그거에 연관되는 제품들이 소비재 수출이 412억이라는 그런 연구 결과도 나왔듯이 문화 콘텐츠 이런 관련된 상품의 수출은 여러 가지 그 수출이나 이 소비재 진출에 굉장히 큰 효과가 있기 때문에 저희들 수출입은행은 지식 서비스 산업 팀을 만들어서 거기에서 애니메이션이라든지 영화라든지 이런 그 3D라든지 컴퓨터 그래픽 하는 사람들이라든지 이런 데에 자금을 집중적으로 지원하고 있습니다. 특히 올해 초에 IP 아까도 얘기했지만 지적재산권 수출 기업에 1,500억 원을 지원해서 이런 쪽에 문화 콘텐츠 산업에 적극 지원을 하고 있습니다. Now, Korea Exim Bank won the Best Asia Pacific ECA of the Year award for 2013. Why do you think the bank was bestowed with such an honor? 프로젝트 파이낸스 인터내셔널이라는 그 기관에서 그 해에 가장 우수하게 자금을 잘 조달하고 조성해 준 기관에 상을 주는데요. 저희들이 제가 2011년부터 수출은행에 금융자문부를 만들어가지고 해외 프로젝트 파이낸싱을 28건에 370억 불을 그동안 했기 때문에 프로젝트 파이낸싱에서 몇 개 우수한 프로젝트가 있었는데 그걸 선정해서 상을 준 것 같습니다. 단순히 참여자뿐만 아니라 그 자금을 조성할 때 금융에 대한 설계라든지 다양한 금융을 제공했기 때문에 아마 높은 점수를 줬고 특히 수출 신용기관 중에서는 저희들이 국제기구는 받았습니다만 저희들이 처음 받은 걸로 알고 있습니다. The Economic Development Cooperation Fund is a fund that helps developing countries with the needs that they might have. It's also helped Korea become a leading nation in that area. Tell us a little bit about the fund. EDCF 자금은 매년 1조씩 이제
조성해서 아시아의 한 65%, 그다음에 아프리카 15%, 중남미의 8% 해서 우리가 원조를 받는 나라에서 원조를 주는 나라로 변신해서 개발도상국에 자금을 지원하고 있습니다. EDCF 자금은 1인당 6,000불 이하인 나라한테 이 자금을 지원하는데 40년에 금리는 0.01에서 0.05% 아주 낮은 금리로 해서 유상은 EDCF로 주고 무상은 코이카에서 외교부산에 주어서 유무상 ODA 원조 규모를 늘리고 있고 특히 EDCF가 수출입은행 안에서 있다는 것은 EDCF 자금을 주면서 그 나라가 발주하는 PPP 사업이라든지 공공사업에 우리 기업들이 참여하는 데에는 수출금융을 같이 줄 수 있기 때문에 가장 유리한 복합금융이 일어날 수 있는 유리한 점이 있습니다. And you recently offered an internship program for students from Asian University for Women, which is located in Bangladesh. Is there any particular reason why that university was selected for this particular program? 특히 2008년에 방글라데시 그 치타고에 설립된 아시아 여성대학은 토니 브레어 전 영국 총리 부인 셸리 브레어가 총장으로 활동한 것에서 12개 개발도상 여학생을 선발해서 교육하는 그런 대학이고 그래서 저희들이 특별히 그쪽을 선정해서 우리가 어차피 EDCF로 그런 개발도상국의 자금을 지원하기 때문에 그런데 교육이 굉장히 필요합니다. 그쪽 지역에 있는 학생들을 교육시킴으로 해서 전체적으로 개발도상국이 성장하는데 그게 기여를 하고 특히 수출입은행에서 왜 관심을 갖느냐면 수출입은행은 사회공헌기금을 만들었습니다. 희망씨앗이라고 해서 기금을 우리 직원들 또는 그 대기업으로부터 이자 받는 수익의 일정 부분을 떼서 매년 40억, 50억 원을 조성해서 주로 개발도상국의 학생들 인턴 프로그램이라든지 또는 의료, 봉사활동 이런 것도 같이 도와주고 있습니다. And what efforts is Korea Exim Bank currently making for inter-Korean cooperation? 우리가 또 하나 중요한 수출은행에서 하고 있는 일 중에는 통일부에서 위탁해서 우리가 운영하고 있는 남북협력기금이 있습니다. 그것도 매년 1조 정도를 가지고 남북한의 인도적인 물자 지원이라든지 또는 개성공단에 있는 기업들한테 특별 대출을 해준다든지 하는 이게 있는데 그동안에는 남북관계 교류가 교착 상태에 있었기 때문에 1조 중에 300억 정도만 지출이 돼 있는데 앞으로 이제 개성공단이 다시 폐쇄 이후에 재개되면서 또 남북 교류가 활발해짐에 따라서 남북협력기금도 굉장히 많이 역할을 할 거라고 생각하고 지금 개성공단 잠정적으로 폐쇄된 기업들을 위해서 보험금을 지급하고 있습니다. 27개사에 895억 원을 경협 남북협력기금에서 보험금으로 지급하고 있고 또 거기 지금 130개 업체가 와 있는데 나머지 업체들도 필요한 자금을 요청하면 우리가 지원을 하고 있고 또 그 남북협력기금 이외에도 개성공단 기업들이 필요한 자금을 수출입은행에서 수출금융으로도 지원하고 있습니다. 그래서 특히 남북 이 부분은 서로 이제 이거를 기과로 개성공단을 기화로 좀 더 활발하게 국제화가 될 가능성이 있기 때문에 개성공단 자체도 자금 지원이 굉장히 필요할 거라고 생각이 듭니다. You've had a lot of opportunities as chairman of Korea Exim Bank to travel to different countries and meet with different people. Are there any particular countries, experiences that stand out in your mind? 제가 이제 뭐 많이 다닌 중에서 미얀마를 최근에 갔다 왔는데 미얀마는 이제 사회주의 국가에서 다시 이제 오픈 이코노미로 이제 북한처럼 그런 나라에서 이제 오픈 이코노미 경제로 바뀌면서 모든 나라가 미얀마의 개발에 지금 관심이 많습니다. 미국, 오바마도, 그다음에 아베, 그다음에 중국 시진핑 이런 한중 일이 중국과 일본들이 거기에 차관을 제공해서 미얀마에 개발하는 데 굉장히 적극적으로 하고 있습니다. 그래서 한국도 국회의장단도 국회에도 가가지고 자유의 다리를 만들어주고 지난번 저도 그 기획부 장관을 만나서 우리도
그 IT라든지 송전선 전력 사정이 안 좋기 때문에 송배전 사업이라든지 이런 거를 많이 지원을 하려고 그래서 하는데 미얀마가 앞으로 굉장히 개발이 많은 개발 수요가 많은 나라입니다. 그래서 그 부분을 우리가 집중적으로 지원할 필요가 있고 또 하나는 아프리카 국가를 많이 갔는데 에티오피아나 탄자니아 이런 데서 아프리카가 앞으로 성장 가능성 있는 국가로 지목하고 적극적으로 도와주고 싶은 거는 그런 나라의 대통령들이 굉장히 이제 젊어졌고 리더십이 굉장히 강하고 자원이 풍부합니다. 그래서 그런 국가에 좀 집중적으로 우리 기업들이 많이 나간다면 우리 한국 경제가 훨씬 더 많은 기회를 갖지 않겠나 그런 생각을 합니다. And looking to the future now, what are your plans as chairman of Korea Exim Bank? 지금 수출입은행을 세계 ECA로, 세계 3대 ECA로 키우고 싶은 생각이 있고 특히 2008년 글로벌 금융위기 이후에는 해외 IB들이 자금 공급할 수 있는 여력이 많이 떨어졌습니다. 그 틈을 타서 ECA들인 정책금융과 수출은행 같은 기관들이 할 일과 역할이 많아졌습니다. 예를 들면 해외 프로젝트 비중이 2008년에 9%인 것이 2012년에 24%입니다. ECA들이 참여하는 비율이 그만큼 수출입은행들의 역할과 기능이 커졌기 때문에 이제는 한국의 수출입은행이 세계적으로 글로벌 플레이어로서 모든 나라들의 성장에 직접적으로 지원할 수가 있는 기관이 됐으면 좋겠고 또 지금 정부에서도 수출입은행에 대해서 집중적으로 대외 정책 그 부분에 대해서는 수출입은행이 총체적으로 책임지고 열심히 해야겠다 밀어주기 때문에 수출입은행이 세계에서 세계 우뚝 서는 그 정책금융기관으로 태어나길 기대합니다. Mr. Chairman, thank you very much for being on the show and providing your insights. We appreciate it. Thank you. And thank you, as always, for watching. We leave you with some good news. Starting next week after 10, we'll be with you every weeknight following the 10 o'clock news, providing you with all of the in-depth analysis of the events affecting the Korean Peninsula. We'll see you then.